सिख धर्म दे विच एक अरदास की मायने रखती है। प्रथम भगवती सिमर के तो लैके नानक नाम चढ़दी कला तक जिहड़ी असीं अरदास करदे हां ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। मीडिया सामने आया कि अगले दिन मिली है परोल, पर कहते हैं कि उस दिन ही परोल उसनू राम रहीम नू मिल चुकी सी। तो सारा कुछ मतलब अरदास होनी फिर परोल मिलनी उसका बाहर आना, ये सारा कुछ तुहानू की लगता है साजिश तहत ही सब कुछ होया? राम रहीम को की वोटां है नहीं है नो बॉडी नोज। कोई इहदे बारे कोई अज तक किसी ने कोई इंडिपेंडेंट सर्वे नहीं किया भी वो की वोट बैंक है। क्यों ये रासी लोगों की मजबूरी बने? क्यों इदां दे लोग जिन्होंने कानून दियां साडे देश दी अदालतां ने कतल ते बलात्कार दे सज़ा दी है, उन्होंने अपील पेंडिंग है कि उन्होंने क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? कभी दलित का मुद्दा, कभी फिरकू मुद्दा, कभी बेदबी का मुद्दा, कभी कोई लभ के इदां दे मुद्दों नूं लैके क्यों लोगों दे विच पाड़े पाउंदे हैं। उस दे लई अरदास हुंदी है, उस तो बाद SGPC भी नोटिस लैंदी है, उसका अकाल तख्त साहिब भी नोटिस लैंदा। एक्शन तुहानूं की लगदा किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि इदां दीयां घटनावां बहुत हो रही हैं। उन्होंने चैलेंज है भी उस बंदे तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ये पीछे साजिश की है, क्योंकि वो कला बंदा नहीं कुछ भी कर सकता। रंगरेटे भाई जैता जी जो गुरु साहब का सीस लैके आते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब का, तो उन्होंने गल ला के रंगरेटे गुरु के बेटे कहते उन्होंने अपना अंग बनाया सी, ते ये वखरे कितों हो गए? ते सहूलतां नहीं मिल रही वधिया। 1.5 साल का समा लंघ गया, इसके बावजूद भी साडियां सरकारां ने लोगों को सेहत सहूलतां नहीं दे सकियां। कोई बंदा ऑक्सीजन करके मर जाए, इदों वड्डी त्रासदी सरकारां लई की हो सकती है? तो 1947 दे विच गुवस्सा पंजाब जिहड़े जिहदे विच हिंदू मुसलमान सिख सारे बड़े वधिया तरीके नाल रह रहे सन, उदों भी फिरकू जहर घोली गई। तो धर्म के नाँ ते 10 लाख पंजाबी, मैं कहांगा कि वो पंजाबी सीगे 10 लाख, भावें वो हिंदू सी, भावें वो सिख सी, भावें मुसलमान सी, वो इस फिरकू सियासत की भेट चढ़ गए। उस तो बाद 1984 लै लो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार या उस तो पहलां दियां या बाद दियां घटनावां जिन्नियां होईयां, जो दिल्ली जो कतलेआम होया या होर शहरां च होया, वो सारा इसनूं फिरकू लीहां ते वंडण दी कोशिश की गई। कुछ दिन पहला पंजाब के जिला बठिंडा दे विच एक गुरुद्वारे दे विच एक अजिही घटना वापरदी है, जिस तो बाद एक विवाद छिड़ जाता है। गुरुद्वारा साहिब दे विच अरदास की जाती है और अरदास विवादित घोषित कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अरदास एक सिंह दे वल्लों सौदा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम दे लई कीती जाती है, उसनूं जेल तो बाहर कड्ढण लई कीती जाती है। उस तो बाद नरेंद्र मोदी होरां दी भी उस दे विच गल कीती जाती है कि उन्हां दी सेहत वधिया रवे, ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਉੱਚਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਤੇ UNO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सर बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਰੱਖਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਚੰਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਕੋਏ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੋ ਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ 10 ਲੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬੇ ਡੱਠਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕਰ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੇਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ, ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਪਈ ਕਥਾਹੀ, ਤਿਨੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਊ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰੰਗਰੇਟੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛਲ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰੋਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਲ ਕੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਬੋਡੀ ਨੋਜ਼। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਰੂਟੀਨ ਅਫੇਅਰ। ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਚਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤਰਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਆ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੋਰ NGOs ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 2 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੈਂਟਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ NGOs ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਔਖਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਦੇਖੀਦਾ, TV ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਜਗਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਰੀਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਰੀਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2-2 ਬਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ? ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਹਰੀਜਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਾਂਝੀ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹੀ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਊਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸੱਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਭਾਰਤ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਨ ਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ।